अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। रामानुजदया पात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकं। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मां व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। मातापिता युवतीयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन वदन्मयानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रिजुलं प्रणमामि मूर्ध्नाम् पूतं सरश्च महदाह्वयपट्टनहात श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्तान् विनेण परकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्परान् प्रियमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। गुरुभ्यः तद्गुरुभ्यश्च नमो भागमदीमहे प्रणीमहे च तत्र हद्योदम्पती जगदाम्पति स्वशेषभूतेन मया स्वीः सर्वपरीक्षतैः विधातुं प्रीतमात्मानं श्रीमान् प्रकृते स्वयं शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तिये। यस्य धृतवक्त्राद्याः पारिषद्याः परशतं विघ्नं निघ्नन्त्यहतं विश्वक्सेनं तमाश्रये। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानाम् अयग्रीवमुपास्महे। சீரொன்னுதோப்புல் திருவேங்கடமுடையான் பாரொன்னு சொன்ன பழமொழிகள் ஓரொன்னு தானேமையாதோ தாரணியில் வாழ்வார்க்கு வானேரப்பம் அளவம் வாழ்வே. ஸ்ரீமத் வேதாந்த தேசிகன் அருளிச் செய்த ரகசியங்களில் 7வது ரகசியமான ரகசிய மாத்ருகா. 7ನೇ ರಹಸ್ಯ ರಹಸ್ಯ ಮಾತೃಕಾ. ಒಂದು ಪಾಶುರದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅಮೃತ ರಂಜನೆಯಲ್ಲಿ 12ನೇ ಪಾಶುರ. அப்படி நின்றாம் அமலன் படி எல்லாம் இப்படி எம் உள்ளத்தே எழுதினார் எப்படியுமேறார் சுருதியொளியான் இருள் நீக்கும் தாராபதி ಅನಯಾತಾಂ. எப்படியும் ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆದರೂ ವಿಮರ್ಶಿಸಿದ್ರು ಶುರಿದಿ ಒಳಿಯಾಲ್ ವೇದಗಳ ಪ್ರಕಾಶದಿಂದ ಇರುಳ್ ನೀಕ್ಕುಂ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಗಿಸುವಂತಹ ಅಜ್ಞಾನ ಎಂಬ ಕತ್ತಲನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವ ತಾರಾಪತಿ ಅನಯಾರ್ ತಾಮ್ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿಗೆ ಅರಸನಾದಂತಹ ಚಂದ್ರನಂತೆ ಇರುವಂತಹ ಆಚಾರ್ಯರುಗಳು. ಅಪ್ಪಡಿ ನಿನ್ನ ನಮ್ಮಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಾಗದಂತೆ ಇರುವಂತಹ ಅಮಲನ್ ಪಡಿಯೆಲ್ಲ ನಿರ್ಮಲನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರಕಾರಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ಇಪ್ಪಡಿ ಈ ರಹಸ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಉಳ್ಳತ್ತು ಎಳೆದಿನಾರ್ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಾಟುವಂತೆ ಉಪದೇಶಿಸಿದರು. ಪಾಶುರಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಮಣಿಪ್ರವಾಳ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಬರೆದಂತದ್ದು. திருமந்திரத்தில் மூலமாகிய ஒத்த எழுத்தான முதல் பதத்தில் முதல் எழுத்திலே ஸ்ரீயப்பதியினுடைய சர்வ ஜெகத்காரணத்துவமும் சர்வ ரக்ஷகத்துவமும் நித்திய நிருபாதிக சர்வசேஷித்துவமும் ஜீவனுடைய நித்திய நிருபாதிக சேஷத்துவமும் இதன் நடுவெழுத்தில் ஸ்ரீயப்பதிக்கு நிருபாதிக சேஷபூதனான ஜீவன் மற்றொருவருக்கு உரிய நல்லாதமையும் 3ஆம் எழுத்திலே ஜீவனுடைய லட்சணமான தேகேந்திரியாதிகளில் வேறுபாடும் அறிவானமையும் அறிவுடைய நானமையும் இரண்டாகாரத்தாலும் ஆனந்த ஸ்வரூபனாயும் ஸ்வயம் பிரகாசனாயும் இருக்கும்படியும் தனக்கு தான் தோத்தும்படியும் அணுவானமையும் நமஹ என்கிற 2ஆம் பதத்திலே இஜ்ஜீவன் அனாதியாக விரோதி கையிலே அகப்பட்டு நின்றமையும் தான் ஒன்றையும் பத்த நிருபாதிக சேஷி அல்லாமையும் ஒரு காரியத்திலும் நிரபேட்ச கர்த்தத்துவம் இல்லாமையும் ஸ்வதந்திர சுவாமியாலே பாகவத சேஷமாக வினியுக்தனானபடியும் அனன்யோபாயத்துவமும் உபாய விசேஷ பரிகிரகமும் நலம் தரும் சொல்லான நாராயண சப்தத்தில் அச்சித்தினுடைய ஸ்வரூபான்யதாபாவம் ஜீவர்களுக்கு ஸ்வரூப அந்யதாபாவம் இல்லாமையும் க்ஷேத்திரனுடைய சிருஷ்டி சம்ஹார விஷயத்துவமும் சேதன வர்க்கத்தினுடைய ஆனந்தியமும்
ಸರ್ವ ನಿಯಂತಾ ವಿನಿಯ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ವಭಾವ ನಿತ್ಯತ್ವ ಪ್ರಕಾರಮಂ ನೇತೃತ್ವಮಂ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಕತ್ವಮಂ ಸರ್ವಾಧಾರತ್ವಮಂ ಸರ್ವವಿಧ ಬಂಧುತ್ವಮಂ ಸರ್ವವಿಧ ಪುರುಷಾರ್ಥೋ മുക്ത പ്രാപ്ത്യത്വമും നാരായണ ശബ്ദത്തിൽ ചതുർത്ഥിയിലെ ഒളിവിൽ കാലമെല്ലാം ഉടനായി മന്നി വളിവിലാ അടിമ ചെയ്യ വേണ്ടും തിരുവായ്മൊഴി 3:1 படியும் பிரதானமாக அனுசந்தேயம் ரகசிய ಮಾತೃಕ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಿಯ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನ ಒಂದೊಂದು ರಹಸ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಅರ್ಥಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಇದಿಷ್ಟು ಇವಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಕನ್ನಡದ ಅವತರಣಿಕೆ. ಶ್ರೀಮದ್ ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಕಂ ತಿರುವಡಿಗಳೇ ಶರಣಂ. 7ನೇ ರಹಸ್ಯ, ರಹಸ್ಯ ಮಾತೃಕ. ತಿರುಮಂತ್ರ. ತಿರುಮಂತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಿ. ಆ ಮೂಲವಾದ ಒಂದು ಅಕ್ಷರವಾದ ಮೊದಲ ಪದದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಣವೇನ ಸಹ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯ, ಆ ಪ್ರಣವದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಅಕ್ಷರಗಳು. ಪ್ರತ್ಯಗಾನಂದಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪುರುಷಂ ಪ್ರಣವ ಸ್ವರೂಪಂ ಅಕಾರ ಉಕಾರ ಮಕಾರ ಇತಿ ನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇರುವುದೇನೆ. ಅಂದರೆ ಅಕಾರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಯಃಪತಿಯ ಜಗತ್ ಕಾರಣತ್ವವನ್ನ, ಸರ್ವ ರಕ್ಷಕತ್ವವನ್ನ, ನಿತ್ಯ ನಿರುಪಾಧಿಕವಾದ ಅಂದರೆ ಸಹಜವಾದದ್ದು ನಿತ್ಯ ಶೇಷಿತ್ವವನ್ನ, ಜೀವಾತ್ಮನು ನಿತ್ಯವೂ ನಿರುಪಾಧಿಕವು ಅಂದರೆ ಸಹಜವೂ ಆದಂತಹ ಶೇಷತ್ವವನ್ನ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಶ್ರೀಯಃಪತಿಯ ಜಗತ್ ಕಾರಣತ್ವ, ಅವನೇ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ, ಜಗದಾದಿ ಕಾರಣ, ಆ ಕಾರಣ. ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಿರುತ್ತೆ ಕಾರಣಂತೂ ಧ್ಯೇಯ ಅಂತ. ಯಾರು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವೋ ಅವನನ್ನ ಕುರಿತು ಚಿಂತಿಸು. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಇವೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದವ್ರು ಯಾರು? ಬೆಟ್ಟ, ಗುಡ್ಡ, ನದಿ, ಪರ್ವತ, ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಇರುವಂತದ್ದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾರು ಮಾಡಿದವರು? ನಿಯಂತ್ರಿಸೋರು ಯಾರು? ಸೊ ಇವನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ಆ ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಬೇಕು. ಅವನು ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಏನೋ ಈಗ ಯಾರ ಹತ್ರನೋ ನೀವೇನೋ ತಗೊಂಡಿ, ಅಯ್ಯೋ ನಾವು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಉಪಕಾರ ಪಡೆದಿದ್ದಪ್ಪ, ನಾವ್ ಇವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಟ್ಸ್ ಎನ್ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ ಹೇಳ್ತೀವೋ ಇಲ್ವಾ? ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ. ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ನಿರುಪಾಧಿಕ ಅಂದ್ರೆ ಅದ ನಿರುಪಾಧಿಕವಾದ ಅಂದ್ರೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣತ್ವ ಅವನೇನೆ. ನಿತ್ಯ ಶೇಷಿತ್ವವನ್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ. ಅಂತಃ ಪ್ರವಿಷ್ಟ ಶಾಸ್ತ್ರ ಜನಾನಾಂ ಸರ್ವಾತ್ಮ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ತನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದಲೇ ಸಹಜವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸೋದು. ಇದೇನೋ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಿರಾಕಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ತೋರಿಸುವಂತದ್ದು. ಆ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನಿಜವಾಗುತ್ತೋ? ಈಗ ಮಾಂತ್ರಿಕನಾಗಿ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಏನು ಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗಳು ಅದು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಐಂದ್ರಜಾಲ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು. ಅದು ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವನೇನೋ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇದು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅದರಲ್ಲೇ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಅವನು. ಎಲ್ಲ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಆಗುತ್ತೋ? ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂಚೂರು ತೋರಿಸಿದ್ದು ಅದು ಏನೋ ಇವನ ಕಲ್ತು ಅದನ್ನೇನೋ ಮಾಡಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಇದು ಮಾಡುವಂತ. ಹಾಗೆ ಇದೇನೋ ಯಾರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಸಹಜವಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಇವೆಲ್ಲ ಗುಣಗಳು. ಬೇರೆ ಏನೋ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೃತವಾಗಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆಯಿಂದ ಮಾಡಿ ಬಂದಂತದ್ದಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಹಜವಾದದ್ದು ನಿತ್ಯ ಶೇಷಿತ್ವ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅವನೇ ಮೂಲ ಕಾರಣ. ಹಾಗೆ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಇವನು ನಿತ್ಯ, ಅವನು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಇರೋನು. ಹಿಂದೂ ಇದ್ದ, ಹಿಂದೆನೂ ಇದ್ದ, ಮುಂದಕ್ಕೂ ಇರ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇರ್ತಾನೆ, ಅದು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆನೂ ಇದ್ದ, ಅವನು ಹಿಂದೂ ಇದ್ದ, ಮುಂದಕ್ಕೂ ಇರ್ತಾನೆ ಆತ್ಮ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಕೂಡ ನಿತ್ಯವೂ ನಿರುಪಾಧಿಕವೂ ಅಂದ್ರೆ ಸಹಜವಾದದ್ದು. ಸುಮ್ಮನೆ ಕಲ್ಪನೆಗಳಲ್ಲ, ಒಂದು ಭ್ರಮೆ ಏನೋ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಇವಾಗ ಹಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಹಾವನ್ನ ಕಂಡಂತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹಾವಿತ್ತು, ಅದು ಕಂಡಾಗ ಕತ್ಲಲ್ಲಿ ಇದು ಹಾವನಂತೆ ಕಾಣ್ತು. ಅದು ಅಯ್ಯೋ ಕೋಳುವುದು ಇದೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ ಬಾ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಇದು ಹಾವ ಅಂತ. ಸೊ ಮೊದಲು ಹಾವಿನ ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅದು ಭ್ರಮೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ.
ಇದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಅದ್ವೈತ ಅದ್ರದ್ದು ಕೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ಬ್ರಹ್ಮ ಒಂದೇ ಸತ್ಯ, ಜಗತ್ತು ಮಿಥ್ಯೆ, ಸುಳ್ಳು, ಇದೇನು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ನಿಜ ಅಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವ್ ಹೇಳೋದೇನೋ ಎಲ್ಲ ಸಹಜವಾದದ್ದೇನೆ, ಸತ್ಯವಾದದ್ದೇನೆ. ಆತ್ಮಗಳು ಅನಂತ, ಆತ್ಮರಲ್ಲಿರೋದು 3 ಬಗೆ: ಬದ್ಧ, ಮುಕ್ತ, ನಿತ್ಯ. ಈ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೆನೂ ಬಂದಿತ್ತು, ಅದು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣಕ್ಕೆ. ಸೊ ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಎಂದೆಂದು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರೋದು. ನಿತ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೈಲಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು. ಹಾಗೆ ನಿರುಪಾಧಿಕವಾದದ್ದು, ಯಾವುದು ಉಪಾಧಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ಆತ್ಮದ ನಿಜ ರೂಪದಲ್ಲಿ. ಈಗ ಕರ್ಮದ ಬಂಧನದಿಂದ ಅವನು ದೇವ, ಮನುಷ್ಯ, ತಿರ್ಯಕ್ ಸ್ಥಾವರ, ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬರುವಂತ. ಅದರಿಂದ ಇವನು ಯಾವಾಗಲೂ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರೀರ, ಅದರ ಶೇಷ, ಈ ನಿರುಪಾಧಿಕವಾದಂತ ಶೇಷತ್ವವನ್ನು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಏನೋ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಅವನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇವೆಲ್ಲ ಲೋಕ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಈಗ ಯಾರ ಹತ್ರನೋ ಏನೋ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೇನು ಅವ್ರು ಬೇಕಾ ನಮ್ಗೆ? ಕಾರ್ಯ ಅಂತೆ ಅಪ್ರಯೋಜಕಾಹ ವೈದ್ಯಾಹ ಎಲ್ಲ ಸುಭಾಷಿತಗಾರನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಏನ್ ದಿವಸ ಹೋಗಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ? ಔಷಧ ಯಾವಾಗ ಬೇಕೋ, ಏನು ಹುಷಾರಿಲ್ವೋ ಅದು, ಅದಕ್ಕೇನು ಅವ್ರು ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಯ್ತು, ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಫೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಯ್ತು, ಬಂದಾಯ್ತು, ಮುಗೀತು. ಆಮೇಲೆ ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೆನ್ಸ್ಕೊಳ್ತೀವ ನಾವು? ಹೀಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವ್ಯಾಜ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನ ಹತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ. ಈ ಜೀವಾತ್ಮ ಏನು, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರೀರ, ಇವನಿಗೆ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇವನು ಏನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತನಿಗೇನೆ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. ನಾನೇ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಯಾರು ಏನು ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿಲ್ಲ. ಜೀವಾತ್ಮ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಅವನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ. ಈಗ ಈ ಜೀವಾತ್ಮ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿರುವಂತ ಆತ್ಮ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಾಯಿಸ್ ಅನ್ನೋದಿದೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಅದೇ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆಯೋ? ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಿನ್ಬೋದು, ಬ್ಯಾಡ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ, ಇದ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ದ, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟ, ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಬರೋಲ್ಲ ಅವುಗಳಿಗೆ. ಆಹಾರ, ನಿದ್ರಾ, ಭಯ, ಮೈತು, ನಂಚ 4ರಲ್ಲೇ ಅವುಗಳು. ಆದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವನಿಗೆ ಇದೊಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಶರೀರದಲ್ಲೇನೆ ನಿನಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅರಿವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಯಾವ್ದು ಸರಿ ಯಾವ್ದು ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಯುವಂತಹ ಬುದ್ಧಿ, ಅದೇನೆ ತಿಳಿವು, ಜ್ಞಾನ. ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನಾರು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಅವನು ಬಲವಂತ ಏನು ಬಂಧಿಸಿಲ್ಲ ಯಾರನ್ನು, ನೀವೆಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನೇ ಮಾಡಿ ಅಂತ, ಅಥವಾ ಎಲ್ರೂ ಉದ್ಧಾರವಾಗಿ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಬಲವಂತ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಮಗೆ ಆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಇದು ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವ ಚೇತನರಿಗೂ ಇಲ್ಲ. 84 ಲಕ್ಷ ಜನ್ಮಗಳು ಇದೆಯಲ್ಲ ಬೇರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಬರೀ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಐಚ್ಛಿಕತೆ ಇದೆ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ. ಒಳ್ಳೆಯದನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆರಿಸ್ಕೋಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟದನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆರಿಸ್ಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೇನೇನಿದೆಯೋ ಮಿತವಾದ ಫಲಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಸ್ಮಾತ್ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಪ್ರಮಾಣಂತೆ, ಯಾವುದು ಕಾರ್ಯ ಯಾವುದು ಅಕಾರ್ಯ ಅಂತ ತಿಳಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಮಾಣ. ಯಾವುದು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹಿತವೋ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದು, ಯಾವುದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಕಂಟಕವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂತ ಫಲಗಳು ಕೂಡ ಇವೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಬಹುಮಾನ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್, ಶಿಕ್ಷೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಜೀವಾತ್ಮ ನಿತ್ಯವೂ ನಿರುಪಾಧಿಕವೂ ಅಂದ್ರೆ ಸಹಜವೂ ಆದಂತಹ ಶೇಷತ್ವವನ್ನು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಶೇಷತ್ವದ ಅನುಸಂಧಾನ ಅಂದ್ರೆ, ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತ ನಿನಗಾಗಿ ನೀನೇ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡೆ. ಸಾತ್ವಿಕ ತ್ಯಾಗ, ನಾಹಂಕರ್ತ ನೇದಮ್ಮಮ ಕರ್ಮ ಫಲಮಾಪಿ ನ ಮಮ, ಎಲ್ಲವೂ ನಿನಗಾಗಿ ನೀನೇ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಯಥಾಮತಿ ಅದನ್ನು ನಡೆಸಿ ಅವನಿಗೆ ಸಲ್ಪಿಸಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ನಾವು ಸದಾ ನಿನಗೆ ಉನಕ್ಕೆ ನಾಮಾಳ್ಚೈವೋ, ಕಿಂಕರರಾಗಿರೋದೇ ನಮಗೆ ಸ್ವರೂಪ. ಅದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿರುಪಾಧಿಕ ಶೇಷತ್ವ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದಲೂ ಅಲ್ಲದೆ ಸಹಜವೂ ನಿತ್ಯವೂ ಆದಂತಹ ಶೇಷತ್ವ. ಶೇಷತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅತಿಶಯನ ಉಂಟು ಮಾಡೋದೇ ಯಾರಿಗೆ ಸ್ವರೂಪವೂ ಅದು. ಈಗ ಕಿಂಕರನಾಗಿರೋನು
ಅವನಿಗೆ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು? ಈಗೇನೋ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇದಾಗಿ ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಜೀತದಾಳು ಒಂದು ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ 24 hours ಇರೋವನು. ಅವನೇನು ಅಂದ್ರೆ ಯಜಮಾನನ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಳದೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಇಂಥದ್ದು ಅವಶ್ಯಕ, ಈ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋದು, ಹೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳದಲೇನೆ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. ಯಾಕೆ? ಯಜಮಾನನ ಮುಖೋಲ್ಲಾಸಕ್ಕಾಗಿ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವನ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷವಾದ ನಂಬಿಕೆ. ಅವನಿದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾವ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ಅವನಿಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಬೆಳಗಾದ ತಕ್ಷಣ ಈಗ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಸುಗು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನ್ ಕೆಲಸ, ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲಸಗಳೇನು. ಈಗ ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿನೂ ಅವನನ್ನ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ ಮಾಡು ಅದನ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನು ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಯಜಮಾನನ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನ ತಾನು ಸ್ವತಃ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಯಾವುದನ್ನು ಬಾಯಿಸದೆ. ಆ ರೀತಿ ಇವನು ರಾಜಾದಿರಾಜ ದೇವಾದಿದೇವ ಅವನಿಗಾಗಿ ಇರೋದು ಈ ಶರೀರ. ಉಡಲುಂ ಉಯಿರುಂ, ಆತ್ಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವನಿಗೆ ಶರೀರ. ಈಗ ಕರ್ಮಯುತವಾಗಿ ನಮಗೆ ಈ ಉಡಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಕಾರಣ ಕಳೇಬರ ವಿತರಸಿ ದಯೆ, ದಯಾಶತಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ, ಶರೀರವನ್ನ, ಕಳೇಬರವನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇರೋದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವನನ್ನ ಸೇರಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಬಲವಂತ ಮಾಡೋಲ್ಲ, ನೀನ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬರ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ನಾವು ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗ್ತೇವೆ, ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಚಕ್ರ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸದಾ ಈ ಶೇಷತ್ವದ ಅನುಸಂಧಾನ. ಶೇಷತ್ವ ಅಂದ್ರೇನು? ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅತಿಶಯನ ಉಂಟು ಮಾಡೋದೇ. ಯಾರಿಗೆ ಸ್ವರೂಪವೋ ಇದು ಸಹಜವಾಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಅದು ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವನೇನೋ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ದೇವ್ರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಅವನೇನೋ ಕೊಡ್ತಾನೆ ನಮ್ಗೆ, ನಾವೇನ್ ಕೇಳ್ತೀವೋ ಅದನ್ನ, ಇಲ್ಲ ರೋಗ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೇನೋ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದೇನೋ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಏನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಹಾಗೆ ಯಜಮಾನನಿಗೆ ಅತಿಶಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವುದೇ ಯಾವ ರೂಪವಾಗಿದೆಯೋ ಅವನು ಶೇಷ. ಈಗ ಆದಿಶೇಷ, ಅನಂತ, ಗರುಡ, ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ ಇವರುಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಏನು? சென்றால் குடையாம், இருந்தால் சிங்காசனமாம், நின்றால் மரவடியாம், நீழ்கடலுள் என்று புனையாம், மணி விளக்காம், பூம்பட்டாம், புல்கமணியாம், திருமார்க்கே அரவே, தாசசகா வாகனம் ஆசனம் துஜோ எஸ்தே விதானம் ವ್ಯಜನಂ ತ್ರಯೀಮಯಃ ಉಪಸ್ಥಿತಂ ತೇನ ಪುರೋಗರತ್ಮತ ತ್ವದಂಗ್ರಿ ಸಂವರ್ಧಕಿಣಾಂಕ ಶೋಭಿನ. ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ, ಅನಂತ, ಗರುಡ, ಹನುಮ ಇವರೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಮೂಲಕೋಲ್ಲಾಸಕ್ಕಾಗಿ. ಅವನು ನಾನೀಗ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀನ್ ಚಪ್ಲಿ ಆಗೋ ಅಂತ ಕೇಳೋಲ್ಲ ಭಗವಂತ. ಇವನು ಹೊರಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪ ತಿಳಿದು ಅವನು ಪಾದಕ್ಕೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಬಂದು ಇನ್ನೇನ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಸನವಾಗ್ತಾನೆ. ದಾಸಃ ಸಖ ಆಸನ ವಿತಾನಂ, ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಶೆಕೆ ತುಂಬಾ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಗಾಳಿ ಬೀಸೋದಕ್ಕೆ ವ್ಯಜನವಾಗ್ತಾನೆ ಅವನು. ಯಜಮಾನನಿಗೆ ಸೇವಕನಾದವನು ಯಾವ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೋ ಆ ರೀತಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. ಇದು ಆ ಶೇಷತ್ವ ಅನ್ನೋದು. ಆ ಶೇಷತ್ವ ಅದು ನಿತ್ಯವಾಗಲಿ, ನಿನ್ನ ಕೈಂಕರ್ಯ ಸೇವೆ ನಿತ್ಯವಾಗಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇರಿ. ದಾಸರು ಹಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಆನಂದ. ಅದು ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲೇನೆ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೇನೋ ರಿವಾರ್ಡ್ ಕೊಡು, ಇದೇನಾರು ಉಂಟಾ ಅಲ್ಲಿ? ಯಾರೋ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳು, ಯಾರೋ ಅಕ್ಕ ತಮ್ಮನೋ ಅಣ್ಣ ತಂಗಿನೋ ಇವರುಗಳೆಲ್ಲ ಏನೋ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ನು, ಎಲ್ಲದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹೋಗಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ತಮ್ಮನೋ, ನನ್ನ ಅಣ್ಣನೋ, ನನ್ನ ಅಕ್ಕನೋ, ನನ್ನ ತಂಗಿನೋ ಅವಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದು. ನೀವು ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನ್ ಬೇಕು ಆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ, ನೋಡೋ ನೀನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ಯಾ, ತಗೋ ನಿನ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಅವ್ರು ಕೊಟ್ರೆ ಏನ್ ಅನ್ಸತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಏನ್ ದುಡ್ಗಾಗ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು? ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಬೈಕೆ ಇದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? ನಿಜವಾದಂತ ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ರೆ ಏನನ್ನು ಬಯಸಬಾರದು, ತಾನಾಗಿ ಸ್ವತಃ ಹೋಗಿ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನೀನ್ ಇದನ್ ಮಾಡೋ, ನಿನ್ಗೆ ಅದನ್ನೇನೋ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಭಗವಂತ ನಿನ್ಗೆ ತುಪ್ಪ ದೀಪ ಹಚ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ಇಂಥದ್ದನ್ನು ಕೊಡು, ಇಲ್ಲ ಮಡ್ಡಿ ನೋವು ವಾಸಿ ಮಾಡೋ
ಇಲ್ಲ ಅದೇನೋ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕು, ಮಗನಿಗೆ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಮದ್ವೆ ಆಗಿದೆ ಆ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಅವನ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅದ್ ಸಿಗ್ಬೇಕು, ಇನ್ನೇನೋ ಹೋಗಿದೆ, ಅರ್ಥಾರ್ಥಿ ಜಿಜ್ಞಾಸು ಜ್ಞಾನಿ, ಏನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರುವಂತದ್ದು, ಅದು ಭಕ್ತಿ ಆಗವಲ್ಲ, ಅದು ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ. ಭಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದೇನು ಪ್ರೀತಿ ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಪುಣ್ಯ ಸಿಗ್ಲಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ವಾರ್ಥ ಇಟ್ಕೊಂಡೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಸಹಜವಾಗಿ ನಮಗ್ ಬರಬೇಕಾದದ್ದು. ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಅತಿಶಯವನ್ನು ಪಡೆಯುವವನು, ಇದೆಲ್ಲ ಯಾರಿಗಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಅವನ ಮುಖೋಲ್ಲಾಸಕ್ಕೆ, ಅವನ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ. ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡೋವಾಗ ಯೂಶುವಲ್ ಈಗ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಎಲ್ರು ಸೇರಿದ್ರಿ, ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಹಕರಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಟ್ರಿ, ನಿಮಗೇನು ಯಾವ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು, ಪ್ರತೀಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ, ನಿಮಗೆ ನಾನು ಚಿರ ಋಣಿಯಾಗಿರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಇವನು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸೋದು ಸರಿ. ಆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ತೋರಿಸ್ಲಿ ಅಂತ ಇವನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಈಗ ಯಾವುದೋ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಪಚಾರ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಪ್ರಮಾದವಶಾತ್ ನಡೆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ. ಈಗೇನು ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಏನೇನೋ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ವು ಒಂದಷ್ಟು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ತಗೊಂಡೋಗಿ ತಿರುಪತಿ ಹುಂಡಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡೋದು. ಅವಾಗ ಇವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನೋ, ನಾನು ಇಷ್ಟು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಷೇರು ಭಗವಂತನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಸೊ ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ಆ ಪಾಪದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗೋಯ್ತು. ತಿರುಪತಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಇವನು ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕಮಿಟಿಂಗ್ ಇದನ್ನ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡೋದು. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರವಾದು ಅಂತ ಇದ್ಯಾವುದು ಇಲ್ಲದೆ ಭಗವಂತನ ಮುಖೋಲ್ಲಾಸಕ್ಕಾಗಿ, ಪುಣ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ಭಗವತ್ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಅಥವಾ ಭಗವತ್ ಕೈಂಕರ್ಯ ರೂಪಂ, ಎರಡರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಎರಡು ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮೊದಲನೇ ರಹಸ್ಯ ಗ್ರಂಥ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪರಿಶುದ್ಧಿ ಅದರಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ವೇದಾಂತೇಶಿಗಳು. ಆ ಪ್ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ. ನೀನ್ ಇದ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಪ್ಪ, ನನ್ಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡು, ನಾನ್ ನಿನ್ಗೇನೋ ಒಂದ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೇನೋ ಕೊಡು, ಈ ಎಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಡ ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ. ಇಲ್ಲ ನಾನು ಇವತ್ತು ಉಪವಾಸ ಇರ್ತೀನಿ, ನನ್ಗೆ ಆ ಪುಣ್ಯ ಸಿಗ್ಲಿ ಅದ್ರದ್ದು, ಆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಭೋಗಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಕ್ಷೀಣೆ ಪುಣ್ಯ ಮರ್ತ್ಯ ಲೋಕಂ ವಿಶಂತಿ. ವಿಷಯವನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದವರು ಈ ರೀತಿ ಯಾವ ಇದಕ್ಕೂ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಭಗವಂತನ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ, ಅವನ ಮುಖೋಲ್ಲಾಸಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆಸುವಂತಹದ್ದು. ಹಾಗೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಚೇತನ ಅಚೇತನ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತಿದ್ದು ಅವನಿಗೇ ಅತಿಶಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿದೆ, ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಅಲ್ಲ. ಸಮಸ್ತವೂ ಕೂಡ ಏನ್ ನಾವು ಲೌಕಿಕವಾದ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತೀವೋ, ವೈದಿಕವಾಗಿಯೋ, ಅಧ್ಯಾತ್ಮವೋ ಅತಿ ದೈವಿಕವೋ ಅತಿ ಭೌತಿಕವೋ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀರೋ, ಮೂರು ಸ್ತರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ ಏನೇನು ನಡೆಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತನ ಮುಖೋಲ್ಲಾಸಕ್ಕಾಗಿ. ಈ ಒಂದು ಭಾವದಿಂದ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೇನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಉದ್ವೇಗನೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಏನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತುಪ್ಪ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾಯ್ತು, ನಾನು ಬಯಸಿದ್ದು ನನಗೆ ಸಿಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬಯಕೇನೋ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ನಿರಾಸೆ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಮುಖೋಲ್ಲಾಸಕ್ಕಾಗಿ. ಅವನು ಕೊಟ್ಟರು ಸಂತೋಷ, ಕೊಡದೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಸಂತೋಷ, ದುಃಖವೇ ಇಲ್ಲ ಅವನು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅವನು ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಸಹಜವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡೋದು. ಈ ಒಂದು ಹಾಡು ಕೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು, ಎದೆ ತುಂಬಿ ಹಾಡಿದನು ಅಂದು ನಾನು, ಮನವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿದಿರಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು. ನೀವೆಲ್ಲ ಏನೋ ಹೊಗಳಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಹಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಈ ಹಾಡುವುದು ನನಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ, ಹಾಡದೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ ನನಗೆ, ಅದು ನನಗೆ ನನ್ನ ಇದು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೋ ಆಗ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಇದು ಸಹಜವಾಗಿ, ಇದು ನಿಜವಾದಂತಹ ಶೇಷತ್ವದ ಕೈಂಕರ್ಯ. ನಮನಕ್ಕೆ ನಾಮಾಳ್ಚೈವಂ, ಎಲ್ಲ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ, ಸರ್ವ ಅವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ, ಸರ್ವ ದೇಶ, ಸರ್ವಕಾಲ, ಸರ್ವ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಅವನು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಅಹಂ ಸರ್ವಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ ಜಾಗ್ರತ ಸ್ವಪತಶ್ಚಯೇ. ನಿದ್ದೆ ಸುಷುಪ್ತಿ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನಿರೋದು ಭಗವಂತನಿಗಾಗೇನೆ, ಅವನ ಕೈಂಕರ್ಯಕ್ಕಾಗೇನೆ.
ನನಗೆ ಅಂತ ಸಪರೇಟ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದು ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ, ಇವೆಲ್ಲ ಅವನ ಹತ್ರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನಾನಿರೋದೇ ಅವನಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ. ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ನಾನು ದೋಷಿ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಸಂಧ್ಯಾವನ್ನೇ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಸಹಜವಾಗಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮಗದು ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾದದ್ದು. ಸೊ ಅದು ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ನನಗೇನೋ ಸಿಗಲಿ ಅಂತಲ್ಲ. ಮಾಡದೆ ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಅದರಿಂದ ಭ್ರಷ್ಟನಾಗ್ತೇನೆ. ಅವರವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಧರ್ಮಗಳನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಧರ್ಮೇಣ ಪಾಪಂ ಆಪನುದತಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಲ ಏನು ಇಲ್ವೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಇದೆ. ನಮಗೆ ಪ್ರಬಲತರ ಪ್ರಾಚೀನ ಕರ್ಮ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಅನ್ನೋದೇ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಇನ್ನು ಈ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವೋದ್ರೇಕಗಳು, ಇವಾಗ ಬೇಸರ, ನಾನು ಒಂಟಿತನ, ನನಗೂ ಇದಿಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದೊಂದು ದಿವಸ ಮೂಡಿದೆ, ಇವಾಗ ಏನೋ ಒಂಚೂರು ಮಾಡೋಣ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಭಗವಂತನಿಗೆ, ಈ ತರದ್ದೆಲ್ಲ ಏನೂ ಇರಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿರುವಂತ ಮಾಡೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾರೋ ನನ್ನನ್ನು ಹೊಗಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಿ, ಏನೇನೋ ಬೈಕೆಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ನೂರಾರು ವಿಧ. ಅದು ಹಣಕ್ಕಾಗಿಯೋ ಹೆಸರಿಗಾಗಿಯೋ, ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಸಿಗ್ಲಿ, ಅಥವಾ ನನಗೆ ಇಂಥವ್ರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಫಾಲೋಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಆಗ್ಲಿ, ಈ ಎಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾಡೋದು. ನೋ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್. ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಅವನಿಗೋ ಇದು ನನಗೆ ಈ ಶರೀರ ಕೊಟ್ಟೆ, ಈ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆ, ಇದೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದೀಯಾ, ಇದನ್ನ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸುವಂತಾಗಲಿ. ಈಗೊಂದು ಸಹಚಿಂತನೆ, ಏನು ನಾನು ಹೇಳೋದ್ರಿಂದಾನೇ ನೀವೆಲ್ಲ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀರಿ, ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನಂತ ಮೂರ್ಖ ಇನ್ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಸಹಚಿಂತನೆ. ನೀವುಗಳು ಸೇರಿದ್ದೀರಿ, ನೀವು ಸೇರೋದಕ್ಕೂ ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತಂದು, ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಲ್ಲ ಇದು. ಈ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೆ ಅವಕಾಶವೋ, ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾರೋ, ಅಥವಾ ಏನೋ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೋ ಆಗ್ಲಿ, ಅದು ಅಲ್ಲ. ಆಸಕ್ತಿ ಇರೋವರಿಗೆ. ಈಗ ಆಳ್ವಾರುಗಳು, ಹೇ ಮರ್ತ್ಯಾಹ ಪರಮಂ ಹಿತಂ ಶೃಣುತವೋ ವಕ್ಷಾಮಿ ಸಂಕ್ಷೇಪತವಃ. ಪರಮಹಿತವಾದದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಮರ್ತ್ಯಾಹ, ಮನುಜರೇ, ಬರೀ ಸಾಂಸಾರಿಕವಾದ ವಿಷಯದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಿರಲ್ಲ. ಇದಂ ಶರೀರಂ ಪರಿಣಾಮ ಪೇಚಲಂ. ಈ ಶರೀರ ಯಾವತ್ತಿದ್ದು ಹೋಗೋದೇನೆ, ಅದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಶರೀರದೊಂದಿಗೆ ಇರೋಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಪರಿಣಾಮ ಪೇಶಲಂ ಪಾತತಿ ಅವಶ್ಯಂ ಶ್ಲತ ಸಂಧಿ ಜರ್ಜರಂ. ಅಗರ್ ಕಿಂ ಔಷಧೈಹಿ ಮೂಢ ದುರ್ಮತೆ ನಿರಾಮಯಂ ಕೃಷ್ಣ ರಸಾಯನಂ ಪಿವ. ನನ್ನ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ. ಪುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಚಕ್ರ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾ, ದುಃಖ ಕ್ಲೇಶಗಳು ಪರಿಹಾರ ಆಗ್ಬೇಕಾ, ಬಹಳ ಸುಲಭವಾದ ಮಾರ್ಗ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಯಾಕೆ ಅವ್ರಿಗೇನಾಗ್ಬೇಕು, ಇವ್ರು ಉದ್ಧಾರ ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬಿಟ್ರಷ್ಟು, ಅವ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತ ಅನುಕಂಪೆ. ಈ ಆಳ್ವಾರು ಇವರುಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಗುರುಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರು ತನ್ನ ಇವರಲ್ಲಿ ಅವರುಗಳಲ್ಲಿ, ನಾನ್ ಗುರು ನೀವು ಶಿಷ್ಯ ಅನ್ನೋ ಭ್ರಮೆನೂ ನನಗಿಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಸಹಚಿಂತನೆ. ಇಬ್ರು ಸೇರಿ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು, ಇದರಿಂದ ಯಾರು ಕೇಳಿ ಅದರಿಂದ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಂತೋಷ. ಅಯ್ಯೋ ಏನೋ ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ. ಅಧ್ಯಾತ್ಮದೇನು ಇವಾಗ ಕಡಿಮೆ ಇದೆಯಾ? ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಯಾರ್ದು ಬೇಕು ನಿಮಗೆ, ಎಲ್ಲರದ್ದು ಸಿಗತ್ತೆ. ವೇಲಕ್ಕುಡಿದು, APN ಸ್ವಾಮಿ, ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ, ಶ್ರೀಧರರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ವೆಂಕಟೇಶು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಎಲ್ರದ್ದು ಇದೆ. ಈ ಬರೀ ಯಾರ್ಯಾರು ಅವ್ರವ್ರದೇ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮತ್ತೊಂದು ಅವ್ರವ್ರದೇನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗುರುವಾಗುವ ಭಾಷೆ. ತಾಳದಿರು ಗುರುತನವ. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ, ನಂಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ಈ ಯಾವ ಹುಚ್ಚುತನಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಈ ಒಂದು ಚಿಂತನೆಯಿಂದ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಷ್ಟೆ. ಈ ಸಮಯ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ, ಇದು ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓದೋ ಬದಲು 4 ಜನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಆಯ್ತು, ಉಪಯೋಗ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗಳಿಗೂ ಆಗಲಿ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಾನೇ ಈ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಇಲ್ದಿರ್ ನನಗೂ ಏನೋ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ನಂದು ಒಂದು ಇರ್ಬೇಕು, ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಅದ್ ನೋಡಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಜನ ನೋಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಏನೋ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವುದು ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಆ ಹುಚ್ಚುತನಗಳೇ ಬೇಡ. ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದು, ಯಾರೇ ಒಬ್ರು ಕೇಳೋದಾದ್ರೂ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಹೇಳೋಣ ಅಷ್ಟೇ. ಅವ್ರ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಪಾಲಿಸಿದ್ದವರು ಕೃಷ್ಣ ತಾತಾಚಾರ್ಯರಲ್ಲಿ ಅವರು.
ಒಬ್ರೇ ಒಬ್ರು ಇದ್ರು ಕೂಡ ನಿನಗೇನ್ ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಹೇಳು. ವಿಷಯದ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಈ ತರದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಸಹಜವಾಗಿ ಹೊರತು ಇದರಿಂದ ಏನೋ ನನಗೆ ಹೆಸರು ಸಿಗ್ಬೇಕು, ನಾನು ನನ್ನನ್ನು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ರು, ಇಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ರು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಸಂಭಾವನೆ ಕೊಡಿ. ಏನ್ ಅವ್ರು ಸಂಭಾವನೆ ಕೊಟ್ರ ಇಲ್ವಾ? ಇದೇನ್ ಲೆಕ್ಕ ಏನಾದ್ರು ಇಡ್ಬೇಕಾ? ಕೊಡುವಾತ ಬಿಡುವಾತ ಎನ್ನ ಒಳಗೆ ಏನೋ, ಯಾರು ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಬಯಸೋದಿಲ್ಲ. ಕೇಳಿದವರು ಅವ್ರಿಗೇನ್ ಖುಷಿನೋ, ಅವ್ರು ಯಾರು ಕಳಿಸ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೋ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಚ್ಯುತ ಪ್ರಿಯತಾಂ, ಅಚ್ಯುತನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ನೀವು ಕೊಟ್ರೆ ಪ್ರಿಯತಾಂ ಅಚ್ಯುತಃ, ಅವನು ಪ್ರೀತನಾದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ಹೀಗೆ ಇದೊಂದು ಸಹಚಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇದೆಯೋ? ಇಲ್ಲ, ಇರಬಾರ್ದು. ಮತ್ತೇನು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಭಗವಂತನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಇದರಿಂದ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಪ್ರೀತನಾಗ್ಲಿ. ಇಷ್ಟು ಸಮಯ 1 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಒಂದು ಚಿಂತನೆ, ಭಗವಂತನ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಸಂಶ್ಲೇಷ, ಅದನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡೋದು. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಬಲತರ ಪ್ರಾಚೀನ ಕರ್ಮಗಳು ಪರಿಹಾರ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇಷ್ಟೇನೆ ಅದರಲ್ಲಿ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಚೇತನ ಅಚೇತನ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗಾಗಿಯೇ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದು ಅವನಿಗೇ ಅತಿಶಯನ ಉಂಟು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬರಿಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಯಾರಿಗೋ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ, ಇನ್ಯಾರನ್ನೋ ಪ್ಲೀಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ಲಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ನನಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ತೋರ್ಸೋದಕ್ಕಾಗ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಎಲ್ರ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು ನಾನು ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿಸಿ, ನಾನು ತುಂಬಾ ಈ ಯಾವ ಹುಚ್ಚುತನಗಳು ಇಲ್ಲ. ಸಹಜವಾಗಿ ಇದು ಭಗವಂತನಿಗೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಹಜವಾಗಿ ಈ ಶೇಷತ್ವ ಸಂಬಂಧ ಅವುಗಳಿಗೆ ಇದೆ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಾವು ನಿತ್ಯ ಶೇಷರು, ಅವನು ಸರ್ವಶೇಷಿ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಯಾವ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರಣದಿಂದನೂ ಅಲ್ಲ, ಆಗಿಲ್ಲ. ವಿಧಿ ನಿರ್ಮಿತ ಮೇತದನ್ವಯಂ ಭಗವನ್ ಪಾಲಯಂ ಆಸ್ಮಜೀಹಪಹ. ವೇದಾಂತ ಇವರು ಆಳವಂದಾರವರು ಸ್ತೋತ್ರರತ್ನದಲ್ಲಿ ವಿಧಿಯೇ ನಿರ್ಮಿಸಿದಂತಹ ಇದನ್ನ ಅನ್ವಯಿಸಿ ಅದನ್ನ ನೀನು ಪಾಲಿಸು. ನಾನು ನಿನಗೆ ಕಿಂಕರ, ನೀನು ನನ್ನಿಂದ ಸೇವೆಗೊಳ್ಳುವವನೋ. ಉನಕ್ಕೆ ನಾನು ಶೇಷ, ನೀನು ಶೇಷಿ. ಅಖಿಲ ಜಗನ್ಮಾತಃ ಅಸ್ಮನ್ಮಾತಃ ಅಶರಣ್ಯ ಶರಣ್ಯಾಂ ತ್ವಮೇವ ಮಾತಾ ಚ ಪಿತಾ ತ್ವಮೇವ ತ್ವಮೇವ ಬಂಧುಶ್ಚ ಗುರು ಸಖಾ ಚ ತ್ವಮೇವ ತ್ವಮೇವ ವಿದ್ಯಾ ದ್ರವಿಣಂ ತ್ವಮೇವ ತ್ವಮೇವ ಸರ್ವಂ ಮಮ ದೇವದೇವ. ಈಗ ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ, ಏನೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸೋ ಮತ್ತೊಂದೋ, ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಸಿಗಲಿ ಅಂತಾನಾ? ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಎಲ್ರು ನೆನಪಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಸ್ತೆಗೆ ಹೆಸರಿಡಬೇಕು, ಹೆಸರೆಂದು ಬಸವಳಿಸುವುದೇಕೆ ನೀನು ಕಸದಲ್ಲಿ ಕಸವಾಗಿ ಹೋಗ್ತೀಯ ಅಂತಾರೆ ಅವರನ್ನು. ಅಕ್ಕಿಯೊಳಗೆ ಅನ್ನವನ್ನು ಮೊದಲಾರು ಕಂಡವರು, ಯಾರು ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಕ್ಕಿಯಿಂದ ಅಂತ ತಿಳಿದವ್ರು ಯಾರ ಹೆಸರಿದ್ಯಾ ಲೋಕದಲ್ಲಿ? ಏನಾದ್ರು ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆಯಾ? ಅಕ್ಕರದ ಬರಹಕ್ಕೆ ಮೊದಲಿಗದನಾರೋ, ಅಕ್ಷರ ಬರೀತೀವಲ್ಲ ದುಂಡಾಗಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಬರೆದವನು ಯಾರು? ಲೆಕ್ಕವಿರಿಸಿಲ್ಲ ಜಗ ತನ್ನ ಆದಿ ಬಂಧುಗಳ, ದಕ್ಕುವುದೇ ನಿನಗೆ ಜಸ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಇರಬೇಕು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇದೆಯೋ? ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಹೆಸರು, ಮನ್ನಣೆ, ದುಡ್ಡು, ಕೀರ್ತಿ, ಇನ್ನೇನು ಯಾವ ಬಯಕೆನೂ ಬೇಡ. ಎಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಭಗವತ್ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಮಾಡೋಣ. ನೋ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಎನಿಬಡಿ, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಈ ಶರೀರ, ಜೀವಾತ್ಮ ಶರೀರ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರೀರ, ಅದರಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ದೇಹ ಬೇರೆ, ಆತ್ಮ ಬೇರೆ. ದೇಹ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಾಯತವಾಗಿ ಭಗವಂತಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಕಲು ಧರ್ಮ ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದು ಏನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮಹತ್ತಾದ ಪುಣ್ಯದ ಫಲದಿಂದ ನೀವು ಪಡೆದಿದ್ದೀರಿ. ಮಹತಾ ಪುಣ್ಯ ಪುಣ್ಯೇನ ಕ್ರೀಣೀತಂ, ದುಡ್ಡಿಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಇವಾಗ ಏನೋ ಒಂದು ವಸ್ತು ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತೀರಿ, ಬಹಳ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು, ಬೆಲೆ ಬಾಳುವಾಗುವಂತಹದ್ದು. ಹಾಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವಂತಹ ಯಾವುದು? ಈ ಶರೀರ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು, ಬೇರೆ ಯಾವ ಶರೀರದಲ್ಲೂ ಆಗಲ್ಲ. ದೇವತೆಯೋ, ರಾಶನೋ,
ಕ್ರಿಮಿಯೋ ಕೀಟವೋ ದಿವ್ಯ ಸ್ಥಾವರಗಳು ಇದ್ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಇವನನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲ್ಲ. ಪಡೆದರೆ ಅದನ್ನು ಮನುಷ್ಯ ಸಾಧಿಸ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತಲೂ ದೇವತೆಯ ಶರೀರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು. ಆ ದೇವತೆ ಆಗಿರುವಂತವನು ನಮ್ಮಂತಾನೆ ಆತ್ಮ. ಇಲ್ಲೇನೋ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೋದ. ಹೇಗೆ ಹೋಮ ಮಾಡಿದ್ದ, ಸ್ವರ್ಗ ಕಾಮೋ ಯಜೇತ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆಯಾಯ ಪದವಿಗಳು, ಇಂದ್ರ ಪದವಿ, ರುದ್ರ ಪದವಿ, ಬ್ರಹ್ಮ ಪದವಿ ಯಾವುದು ಬೇಡ ಅಂತಾನೆ. ವಿವೇಕಿಯಾದವನು ಭಗವಂತ ನನಗೆ ಯಾವ ಪದವಿಗಳು ಬೇಡ, ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ನಾನು ಸದಾ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ, ಅದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಮುಖೋಲ್ಲಾಸ ಇದೇ ಉದ್ದೇಶ. ನೀನು ಸಂತಸವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಅಚ್ಯುತ ಪ್ರೀತನಾಗಬೇಕು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕೆಲಸದಿಂದ, ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ. ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ಕ್ಷಣದಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗೋ ತನಕ, ಅದು ಬರೀ ಲೌಕಿಕ ಬರೀ ವೈದಿಕದ್ದು ಅಂತಲ್ಲ. 3 ಸ್ತರಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಿಗಾಗಿಯೇ, ಅವನ ಮುಖೋಲ್ಲಾಸಕ್ಕಾಗಿಯೇ, ಇನ್ಯಾವ ಅದರಿಂದ ಫಲವನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡದೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಣದ ರೂಪದಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹೆಸರು ಕೀರ್ತಿ ಇದಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೋ ಆಗ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಬಹಳ ಸಹಜವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ಹಾಗೆ ವಿಧಿ ನಿರ್ಮಿತಂ ಏತದ್ ಅನ್ವಯಂ ಎಂದು ಯಾಮನಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿದಂತೆ ಸಹಜವಾದದ್ದು ಇದು ನಮಗೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥಗಳು ಕೂಡ ಆ ಪ್ರಣವದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ. ಸರ್ವೇ ವೇದಾಹ ಯತ್ ಪದಂ ಆಮನಂತಿ ತಪಾಂಸಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಚ ಯದ್ವದಂತಿ ಯದೀಚ್ಛಂತೋ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಂ ಚರಂತಿ ತತ್ತೇ ಪದಂ ಸಂಗ್ರಹೇಣ ಬ್ರವೀಮಿ ಓಂ ಇತ್ಯೇತತ್. ಇದನ್ನ ನಚಿಕೇತ ಯಮನ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಾಚಿಕೇತ ಅಗ್ನಿ ಅಂತಾರೆ ಕಡೆಗೆ. ಅದನ್ನೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಇದನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಆದ್ರೆ ಅರ್ಥವೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಯಾರು ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ವೇ ವೇದಾಹ ಯತ್ ಪದಂ ಆಮನಂತಿ, ಯಾವ ಪದ ಪ್ರಣವ ಅದನ್ನ ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯೋ, ಎಲ್ಲ ಋಷಿಗಳು ಇವರೆಲ್ಲ ತಪಸ್ವಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯವನ್ನ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ದೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ವ್ರತಗಳನ್ನ ಹಿಡಿದು ಜಪಗಳನ್ನ ತಪಸ್ಸನ್ನ ನಡೆಸುವಂತಹದ್ದು. ಯದೀಚ್ಛಂತೋ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಂ ಚರಂತಿ, ಆ ಪದ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಸೊ ಅದು ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಪದ ಅದು. ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು, ಪ್ರಣವದಲ್ಲಿ ಅಕಾರ ಒಂದಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದ್ವಿ. ಅಕಾರಾರ್ಥೋ ವಿಷ್ಣು, ಎಲ್ಲವೂ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಿಗಾಗಿಯೇ ಇರೋದು. ಸರ್ವ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯ ಅಂತ ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ನೀವು ಏನೇ ಪದ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅನ್ವಯ ಆಗ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅವನಿಂದಲೇ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮೂಲ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಂದ. ಅದರಿಂದ ಸರ್ವಕ್ಕೂ ಮೂಲಕ್ಕೆ ಆಗಿರೋನು, ಜಗದಾದಿ ಕಾರಣ ಅವನು. ಪ್ರತ್ಯಗಾನಂದಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪುರುಷಂ ಪ್ರಣವ ಸ್ವರೂಪಂ, ಆನಂದದ ಸಾಕಾರ ರೂಪವಾಗಿ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಸ್ವರೂಪ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಣವದ ಸ್ವರೂಪ, ಓಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ. ಆ ಓಂ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ. ಆ ಓಂ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ 3 ಅಕ್ಷರಗಳಿದೆ, ಅಕಾರ ಉಕಾರ ಮಕಾರ ಇತಿ. ಈಗ ಅಕಾರದಲ್ಲಿ ನಾವಿರೋದೇ ಅವನಿಗಾಗಿಯೇ ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳದ್ಮೇಲೆ ಮಧ್ಯಮದ ಅಕ್ಷರ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಉ ಮ. ಆ ಉಕಾರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಯಪ್ಪತಿಗೆ ನಿರುಪಾಧಿಕ ಶೇಷಭೂತನಾದಂತಹ ಜೀವಾತ್ಮನು ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಗೂ ಶೇಷನಾಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು. ನಾನ್ ನಿನಗೂ ಕಿಂಕರ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕಿಂಕರ, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೊಂಚೂರು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲೊಂಚೂರು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮಾಡಿಬೇಕು, ಇವ್ರನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದಲ್ಲ. ನಾನಿರುವುದು ನಾರಾಯಣಿಗಾಗಿಯೇ, ಅಹಂ ನಾರಾಯಣಾಯ ಏವ, ಇದನ್ನೇ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಿನಲ್ಲಿ. ನಾನು ಬೇರೆಯವನಿಗೂ ಅಲ್ಲ, ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಇರುವಂತವನು. ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಂದಿಸಿದ್ರು ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಮೂಲ ಅವನು. ಇದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದಾಗ, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಈ ದೇವ್ರಿಗೂ ಒಂಚೂರು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಣ, ಅವ್ರಿಗೂ ಮಾಡೋಣ. ಶನಿದೇವ ಅವನು ಏನಾದ್ರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೋಪಿಸ್ಕೋಬಾರದು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಶನಿವಾರ ದಿವಸ ಒಂದು ದೀಪ ಹಚ್ಚಲ್ ಬರೋಣ,
ಗುರುವಾರ ದಿವಸ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಬೋಣ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆನಲ್ಲೂ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ವ್ಯಭಿಚಾರವಾಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಪತ್ನಿಯಾದವಳು ಪತಿವ್ರತೆಯಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಭಕ್ತನಾದವನು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪಾತಿವ್ರತ್ಯ ಇರಬೇಕು. ವ್ಯಭಿಚಾರ ಇರಬಾರ್ದು ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ, ಅವ್ಯಭಿಚರಿತ ಭಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಬೇರೆಯವರು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಸಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದ ನೋಡ್ಬಾರ್ದ ಅಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ನೀವು ನಾರಾಯಣನ್ ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅನ್ನೋದು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಅವನೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ನಾರಾಯಣ, ಶಿವಶ್ಚ ನಾರಾಯಣ, ಶಕ್ರಶ್ಚ ನಾರಾಯಣ, ದ್ಯಾವ ಪೃಥಿವ್ಯೌಚ ನಾರಾಯಣ, ಕಾಲಶ್ಚ ನಾರಾಯಣ, ದಿಶಶ್ಚ ನಾರಾಯಣ, ಊರ್ಧ್ವಶ್ಚ ನಾರಾಯಣ, ಅಧಶ್ಚ ನಾರಾಯಣ, ಅಂತರ್ಬಹಿಶ್ಚ ನಾರಾಯಣ, ನಾರಾಯಣ ಏವ ಇದಗಂ ಸರ್ವಂ. ಅವನೇ ಎಲ್ಲವೂ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಅವನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ದೇವತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನ್ ತಪ್ಪು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬೇರೆಯವರು ಇಲ್ವೋ? ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಇವನ ನಿಯಮನಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವನ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಯಾರು ದೇವತೆಗಳು ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯೋ? ಅವ್ರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟಾ? ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ವೇದ ಸ್ಮೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪ ಇಲ್ಲದೆ ಏನು ನಡೆಯೋಲ್ಲ, ಯಾರು ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಭೀಷಾಸ್ಮಾದ್ ವಾತಃ ಪವತೆ ಭೀಷೋದೇತಿ ಸೂರ್ಯ. ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಭಯಪಟ್ಟು ಚಂದ್ರ ಸೂರ್ಯರು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಗತಿ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೂರ್ಯೋದಯ ಇಷ್ಟೊತ್ತಾಗಬೇಕು, ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಮ ಏನೋಪ್ಪ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಸುಮ್ನೆ ಬೇಜಾರಾಗಿತ್ತು, ಮೂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಎದ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆತರ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ತಗೊಳ್ಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ? ಗಾಳಿ ಚಲಿಸೋದು ಯಾಕೆ? ಎಲ್ಲ ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಭಯಪಟ್ಟು. ಮೃತ್ಯುರ್ಧಾವತಿ ಪಂಚಮೈತಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಮೃತ್ಯು ಕಂಡ್ರೆ ಭಯ, ಆ ಮೃತ್ಯುವು ಕೂಡ ಓಡ್ತಾನೆ ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪದಂತೆ ನಡೆಯುವಂತಹದ್ದು. ವಿವೇಕಿಗಳಾದವರು ಅದಕ್ಕೆ ಏನೋಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ದೈವ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ಬೇಕು, ಏನೋ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲ ನಡ್ಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅವ್ರು ನಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಎಂದೂ ಹೇಳೋಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ವೋ? ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಸರಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಹೇಳೋದೇನು? ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತ ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ನಡ್ಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅವನೇ ಪ್ರೇರಕ, ಪ್ರಚೋದನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದವನು, ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರೋನವನು. ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡು, ಅದನ್ನ ಮಾಡು, ಇದನ್ ಮಾಡು, ಎಲ್ಲ ಆ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಏನೇನ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಲಕರಣೆಗಳು, ಸಂಭಾರ ಸಂಭೃತ್ಯ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತನೇ ಕೊಟ್ಟು ಭಗವಂತನಿಗಾಗಿಯೇ ಮಾಡಿಸಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಾಂಗವಾಗಿ ಅವನೇ ನಡೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು. ನೀವಲ್ವಾ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಅವನಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ, ನಡೆಸಿದವನವನು. ಇದು ಸರಿಯಾದಂತಹ ಜ್ಞಾನ, ಅದರಿಂದ ನಡೆಸುವಂತಹದ್ದು. ಮಧ್ಯಮ ಅಕ್ಷರ ಉಕಾರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಯಃ ಪತಿಗೆ ನಿರುಪಾಧಿಕ ಶೇಷಭೂತನಾದ ಜೀವಾತ್ಮನು ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಗೂ ಶೇಷನಾಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದು. ಇಲ್ಲಿ ಪಾತಿವೃತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಅದನ್ನೇ ಕೊಡುವಂತಹದ್ದು. ಈಗ ಪತ್ನಿ ಆದವಳು ನನ್ನ ಪುರುಷನೂ ಗಂಡಸೋ, ಅವನ ಮಿತ್ರರು ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವರು ಪುರುಷರು, ಇವನ್ ಜೊತೆ ಮಲಗಿದ್ರೇನು ಅವನ ಜೊತೆ ಮಲಗಿದ್ರೇನು ಅಂತ ಇದೆಯಾ? ಪತಿಗೆ ಸಮನಾಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಭಾವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೋ? ಅಥವಾ ಪುರುಷನಾದವನು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಸ್ತ್ರೀ, ಬೇರೆ ಸ್ತ್ರೀಯರು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯರೇ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಗತ್ತೆಯೋ? ಎಲ್ಲರನ್ನು ಆ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೋ? ಇವೆಲ್ಲ ಬರಬಾರದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ತಾನೆ. ಹೇಗೆ ಅವಳು ಪತಿವ್ರತೆಯೋ ಇವನು ಪತ್ನಿ ವ್ರತನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಅವನು ಬೇರೆಯವರಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಆ ದೃಷ್ಟಿ, ಆ ಮನೋಭಾವ ಬರಬಾರದು. ಅರ್ಜುನ ಇಂದ್ರನ ಆ ಆತಿಥ್ಯದ ಅವನ ಆಮಂತ್ರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿದ್ದ. ಅವನು ಎಲ್ಲೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅವಳು ನರ್ತನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು, ಯಾರು ಊರ್ವಶಿ. ಇವನು ನೋಡ್ದ ಅವಳನ್ನ, ಇಂದ್ರ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಂಡ, ಓಹೋ ಅವಳನ್ನು ಇವನು ಬಯಸಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವಳನ್ನು ಕರೆದು ಬಿಟ್ಟು, ನೀನು ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಅವನ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಇರು, ಅರ್ಜುನ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಅವನ ಅಂತಃಪುರಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಅವಳು ಬಂದ್ರು ಇವಳು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ದ ಅವಳಿಗೆ. ನೀನ್ ಏನಿದು ಈ ತರ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಅಲ್ಲ ನೀನು ನನ್ನನ್ನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ಯಲ್ಲ, ನಾನು ನೀನನ್ನ ರಮಿಸೋಣ ನಾವಿಬ್ರು ಇವಾಗ ಅಂತ. ಅಮ್ಮ, ನೀನು ನನ್ನ ತಂದೆ ಅವನು ಇಂದ್ರ,
ಇಂದ್ರನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆ ತಾಯಿ ಭಾವ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಯಾವ ಬಯಕೆಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಇಲ್ಲ ನಾನ್ ನಿನ್ನ ಬಯಸಿದ್ದೀನಿ, ನೀನು ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಬಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಿನ್ನನ್ನ ತಾಯಿಯ ಸ್ಥಾನ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಬೇರೆ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲೂ ನಾನು ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ ನಿನ್ನನ್ನ ಅಂತಾನೆ. ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟು. ಈ ಕಚ್ಚಾ ದೇವಯಾನಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಾಂತದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಆ ದೇವಯಾನಿ ಬಯಸಿ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ಲು. ಇವನು 2-3 ಸಲ ರಾಕ್ಷಸರಿಂದ ಇದಾಗಿ ಅವನನ್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಕಡೋದ್ರು, ಸುಟ್ರು. ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ತಂದೆಗೆ ಹೇಳ್ದ ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯನಿಗೆ ದೇವಯಾನಿ, ಏನು ಕಚಾ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅವಳು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇವನನ್ನ ನನ್ನ ಪತಿಯಾಗಿ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತ. ಇವನಿಗೆ ಅದು ಒಂದು ಚೂರು ಇಲ್ಲ. ಏನು, ಗುರುವಿನ ಪತ್ನಿ ಮಗಳು ಅವಳು, ಅವಳ ಬಯಕೆ ಏನು, ಕಾಡಿನಿಂದ ಬರ್ತಾ ಪುಷ್ಪಗಳು ಅದೊಂದನ್ನ ತಂದು ಕೊಟ್ರೆ ಅವಳು ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತೆ, ಗುರುವು ಪ್ರೀತನಾಗ್ತಾನೆ. ಈಗ ಒಬ್ರು ಆಚಾರ್ಯರು ಅಂತ ನೀವ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಆ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ನೀವೇನೋ ಸನ್ಮಾನನೋ ಮತ್ತೊಂದೋ ಏನೋ ತಂದು ತೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ರಿ, ಆಯ್ತು, ಸಂತೋಷ. ಇದು ನೀವೊಬ್ರೇ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನಿಮ್ ಹೆಂಡತಿಗೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೋ ಕೊಡಬೇಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೇನೋ, ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತೋ ಅದು. ಅದೇನೆ ಅವರ ಮಗನೋ ಮಗಳು ಇವರನ್ನ ನೀವು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆಧರಿಸಿದ್ರೆ ಗುರುವಿಗೆ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಉಂಟಾಗಲ್ವೇ? ಹಾಗೆ ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯನಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಟಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನ ಮಗಳು ಅವಳಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಎಲ್ಲ. ಇವಳು ಬಯಸಿದ್ದು ನೀನ್ ನನ್ ಪತಿ ಆಗುವಂದ, ಇಲ್ಲ ನಾನ್ ನಿನ್ ಪತಿ ಆಗೋಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಕತೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಏನು ಈ ರಾಕ್ಷಸರು ಏನ್ ಇವನಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯೆ ಮೃತ ಸಂಜೀವಿನಿ ವಿದ್ಯೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರೋ, ದೇವತೆಗಳ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರೋನು ಕಚ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯನಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಅವನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದ. ಖಂಡಿತ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡೋಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ರಾಕ್ಷಸ ಗುರು ಅವನು. ಇವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇವನನ್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ಸುಟ್ಟು ಬೂದಿ ಮಾಡಿ ಆ ಬೂದಿನ ಒಂದು ಹೆಂಡದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಅದನ್ನು ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯನಿಗೆ ಕುಡಿಸಿದ್ರು. ಅವಾಗ್ಲೇನೆ ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದು, ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾಗೇನೆ ಹೆಂಡ ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೇನಂತೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ, ರಮ್ಮು ಜಿನ್ನೋ ಏನೇನೋ ಹೆಸರುಗಳು ಇದೆಲ್ಲ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮದ್ಯಪಾನ ಕುಡಿಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯನ ಇದು. ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾದವನು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಮಾಂಸವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದಂತೂ ವೇದದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವನನ್ನೇ ಕರೆಸಿ ಕೂಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವನು ತನ್ನ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ತನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆನಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ ಕಚ ಇವಾಗ. ಅವಾಗೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಹಿ ವಾಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಟು ಟೀಚ್ ಮೃತ ಸಂಜೀವಿನಿ ವಿದ್ಯೆನ. ಅವನು ಹೇಳ್ದ, ಕಚ ನಿನಗೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ತಿಳಿಸೋಕಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಇದು ಮೂರ್ಖತನ ಆಫ್ ರಾಕ್ಷಸರು ಅವರುಗಳು ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಆಗಿದ್ದು. ಈಗ ನಾನು ನಿನಗೆ ಮಂತ್ರೋಪದೇಶ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ಇರೋ ಹಾಗೇನೆ ನೀನು ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಬೇಧಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಾ, ನನಗೆ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಈ ಮೃತ ಸಂಜೀವಿನಿ ಜಪಿಸಿ ನನ್ನ ನೀನ್ ಮತ್ತೆ ಬದುಕ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಆ ಮಂತ್ರ ಜಪ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವನ ಹೇಳ್ದಂತೇನೆ ಕಚ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಮೃತ ಸಂಜೀವಿನಿ ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯ ಬದುಕ್ತಾನೆ. ಇವನು ಬಂದಿದ್ದ ಉದ್ದೇಶ ಆಯ್ತು, ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಗುರುಗಳೇ ನಾನು ಬಂದ ಉದ್ದೇಶ ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೊರಟಾಗ ಇವಳು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿ ನನ್ನ ಮದ್ವೆ ಆಗಿ ಬಂದ್ಲು. ಅವನು ಹೇಳ್ದ, ನೋಡಮ್ಮ, ನಿನ್ನ ತಂದೆಯ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದನೇ ನಾ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ನೀನು ನನಗೆ ದೊಡ್ಡವಳು ಅಕ್ಕ, ಇವಾಗ ನೀನು ಸೋದರಿ, ನನಗೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾಮ ಭಾವನೆಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀನ್ ಹೇಳಿದ ಮಂತ್ರ ನಿನಗದು ಫಲಿಸದೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಳು ಶಾಪ ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಅವನು ಹೇಳ್ದ, ಆಯ್ತು ನೀನ್ ಅದೇ ಮಾಡು, ನಾನು ಮೃತ ಸಂಜೀವಿನಿ ಜಪಿಸಿ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನಾ ಗುರುವಿನಿಂದ ಉಪದೇಶ ಪಡೆದ್ನಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾರಿಗ ಉಪದೇಶ ಕೊಡ್ತೀನೋ ಅವರು ಅದನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. ನಿನಗಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಿವೇಕ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ನೀನ್ ಇದ್ ಮಾಡಿದೆಯಲ್ಲ, ನಿನ್ನನ್ನು ಯಾವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ಮದುವೆ ಆಗದೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಅವನು ಶಾಪ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅದರಿಂದಾನೇ ಅವನು ಯಾರ ಕೈ ಹಿಡಿತಾನೆ, ಯಾತಿ, ಅವನೊಬ್ಬ ಕ್ಷತ್ರಿಯ. ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯನ ಮಗಳು ಇವನನ್ನ ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು. ಈ ಕತೆ ಈಗ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ದೇವಯಾನಿನೇ ಬಯಸಿ ಬಂದಾಗ ಅಯ್ಯೋ ಅವಳ ಜೊತೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋಣ ಇರ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಇಲ್ಲ ಅರ್ಜುನ, ಅವಳೇ ಹೇಳಿದ್ಲು ಊರ್ವಶಿನೇನೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇನೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದು ಗಂಡಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣೇನೆ, ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜೊತೆ ಸೇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ, ನಾನು ಇವತ್ತಿವ್ರ ಜೊತೆ ನಾಳೆ ಅಗ್ನಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವರುಣ, ನಮ್ಗದು ದೋಷ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ದೇವಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಬಾಂಬೆನಲ್ಲಿ ಇದೆಯಂತೆ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಎಲ್ರು ವೆಹಿಕಲ್ ತಗೊಂಡು ಕ್ಲಬ್ಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ತರದಲ್ಲಿ
ಎಲ್ಲ ಕೀ ಸ್ಕೂಟರ್ದು ಕಾರುಗಳು ತಾನೆ ಇವರೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕಾರುಗಳ ಕೀನೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬಿಡೋದಂತೆ. ಆಮೇಲೆ ಯಾರ ಕೈಗೆ ಯಾವ ಕಾರ್ ಕೀ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅವರವ್ರ ಹೆಂಡತಿಯರು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಅವತ್ತು ಮಲಗಬಹುದು ಅಂತ. ಇದು ದೇವಲೋಕದನ್ನ ಇವರು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು. ಈಗ ನಾವು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬಾ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡದೆ ಇದ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗತ್ತೆ, ಅದು ಊದ್ಬೇಕದ್ನ, ಅವಾಗ್ಲೇ ಅದು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಅಂತ. ಬರೀ ಬರ್ತ್ಡೇ ಒಂದಕ್ಕೆ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಉಗ್ರರದ ಶಾಂತಿಗೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದಾಗ್ಬೋದು. ಏನೇ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತಾ ತಗೊಂಬನ್ನಿ ಕೇಕು, ಕ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಿ ಉಫ್ ಅಂತ ಊದಿ ಎಲ್ರಿಗೂ, ಇವರಿಗೆ ಬಾಯಿಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದನ್ನೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಡಿ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಇಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಯಾರ ಹೆಂಡ್ತಿನೋ ಯಾರನ್ನೋ ತಪ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಗ್ಗಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಮೂರ್ಖತನದ ಪರಮಾವಧಿ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಬೇಕಾ ಉದಾಹರಣೆಗಳು? ಅಂಡ್ ನಾವೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ವೆರಿ ಮಚ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಂತೋಷ ಬೇರೆ ನಮಗೆ. ನಮಗೆ ಯಾವ ಇತಿಮಿತಿ ಬಂಧಗಳು ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ವೆರಿ ಬ್ರಾಡ್ ಮೈಂಡ್. ಉಕಾರಾರ್ಥಂ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವಾತ್ಮನು ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಗೂ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಬೇಕಾಗಿದ್ದು. ಈ ರೀತಿ ವ್ಯಭಿಚಾರಗಳು ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಆಗಬಾರ್ದು. ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾದ ನಿಷ್ಠೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು. ಹಾಗಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನಿಂದಲೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಬ್ರಹ್ಮ ರುದ್ರ ಇವರುಗಳನ್ನ ನಿಂದಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಎಲ್ಲೂ ಬರೆದಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಅವನ ರೂಪದಲ್ಲೇ. ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನ ನಿಷ್ಠೆ, ವಿಶ್ವಾಸ, ಮಹಾವಿಶ್ವಾಸ ಎಲ್ಲ ನಾರಾಯಣನಲ್ಲಿರ್ಲಿ. ಎಲ್ಲರನ್ನ ಗೌರವಿಸು. ಈಗ ಪತಿಯ ಮಿತ್ರರು ಬಂದ್ರೆ ಅವರನ್ನು ಗೌರವದಿಂದ ಉಪಚರಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೇನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕೋ ಆ ಕಾಫಿನೋ ಮತ್ತೊಂದು ಕೊಟ್ಟು ಮಾತಾಡಿಸಿ ಕಳಿಸೋಲ್ವೇ? ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನಿಂದ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು, ದಿಕ್ಪಾಲಕರು, ಇತರ ದೇವತೆಗಳು, ಇವೆಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈ ನಿಷ್ಠೆ, ವಿಶ್ವಾಸ, ವ್ಯಭಿಚಾರ, ಅವ್ಯಭಿಚರಿತ ಭಕ್ತಿ ಅದು ಬಹಳ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾರಾಯಣನಲ್ಲಿಯೇ ಬೇಕು. ನಾನಿರೋದೇ ಅವನಿಗಾಗಿ. ಈ ಉಕಾರ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಅದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕಾಗೇನೆ ಓಂಕಾರ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ, ಬರೀ ಅಂಕಾರ ಒಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತಂದ್ರು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಈಗ ಪತ್ನಿ ಆದವಳು ಇನ್ಯಾರ ಜೊತೆನಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಏನು ಬೇರೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಯಾರ ಜೊತೆನಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಅವಳು ತನ್ನನ್ನ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಪತಿಗೆ. ಹಾಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಆ ರೀತಿ ಭಗವಂತನ ಪಾತಿವ್ರತ್ಯ ಅದು ಬೇಕಾದದ್ದು. ಸುಮ್ನೆ ಆ ದೇವರಿಗೆ ಏನೋ ಮಾಡದೆ ಇದ್ರೆ ಈ ದೇವ್ರದ್ದೇನೋ ಕೋಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲೇನೋ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೇನೋ ಅವ್ರು ಶಾಪ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಶನಿ ದೇವರ ಭಕ್ತಿ ಅಂತಂದಾಗ ಅವನಿಗೇನಾದ್ರು ಕೊಡದೆ ಇದ್ರೆ ಅವ್ನು ನಾಳೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಶನಿ. ಯಾವ ಭಯವೂ ಬೇಡ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ. ಅಥವಾ ಅವನಿಂದ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಯಾರೇ ಆಗ್ಲಿ, ಯಮನಾಗ್ಲಿ ಇವನಾಗ್ಲಿ, ಮಂಗಳನೋ ಕುಜನೋ, ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತನಿಂದ ಉಂಟಾದವರು, ದಿಕ್ಪಾಲಕರು ಇವರುಗಳೆಲ್ಲ, ಈ ನವಗ್ರಹಗಳು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ರತ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಭಗವತ್ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಅವರುಗಳದು ಇಷ್ಟೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಿಕೆ. ಇದರ ಮೂರನೇ ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಆ ಉ ಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಕಾರದಲ್ಲಿ ಅವನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ವಿಶೇಷಣವನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವಂತಹದ್ದು, ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿಯುವಂತಹದ್ದು. ಅವನು ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಆತ್ಮೀಯನಾದವನು. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಗಳು ಭಗವಂತನಷ್ಟು ತುಂಬಾ ಪರಮ ಆತ್ಮೀಯ ನಮಗೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ. ಈ ಲೋಕದ ಸಂಬಂಧ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕಂತ ಸಂಬಂಧ ಯಾವುದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡಿ, ಏನೇನು ಸಂಬಂಧಗಳಿದೆಯೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಗೌರವಿಸಿ ಮಾನ್ಯ ಮಾಡಿ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಿರಂತರವಾದಂತಹ ಸಂಬಂಧ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆಗಿರ್ಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಕರ್ಮಯತ್ವಾಗಿ ಅವರವ್ರದ್ದು ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಋಣಾನುಬಂಧ ರೂಪೇಣ ಪಶು ಪತ್ನಿ ಸುತ ಆಲಯ, ಎಲ್ರದ್ದು ಅವ್ರವ್ರ ಕರ್ಮ ಮುಗಿದಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೊರಟ್ರು. ಅವರು ಗಂಡನೋ ಹೆಂಡ್ತಿನೋ ತಂದೆನೋ ತಾಯಿನೋ ಯಾರು ನಮ್ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ? ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ ಜೊತೆ ಇರ್ತಾರ? ಈಗೇನೋ ಕೆಲ್ಸನೋ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡಿಯೋ ದೂರ ಹೋದ್ರು ಅಂತ. ಇವನ್ ಹೋಗೋಕ್ ಮೊದ್ಲು ಮಗನೇ ಹೊರಟೋಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಪತಿನೇ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಪತ್ನಿನೇ ಹೋಗ್ಬೋದು, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಸಹಜವಾಗಿ ನಮಗಿಂತ ಮೊದಲೇ ಹೋದವರು. ಯಾರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿದ್ರು? ಅವರವರ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಹೊರಟ್ರು. ಯಾತ್ರಿಕರು ನಾವು. ಸತ್ರ ಇದು ಈ ಲೋಕ. ಇಲ್ಲಿ 3 ದಿವಸ ತಂಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಸರಿ.
ಅದರಲ್ಲೇ ಬಂದಂತಹದ್ದು ಈ ಸಂಬಂಧಗಳೆಲ್ಲ. ಹರಿ ಮಿತ್ರ ಸತಿ ಪುತ್ರ ಎಲ್ಲರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಬಂಧು ಕಳತ್ರ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ. ಆಮೇಲೆ ಅವರವರ ಟೈಮ್ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಜವಾದಂತಹ ಬಂಧು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಇವನೇ ಭಗವಂತ. ಆ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನೆಸಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅವನ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ವಿಶೇಷಣವಾಗಿ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಅವನು ದೇಹ ಇಂದ್ರಿಯ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಅನ್ಯನಾಗಿರುವನು ಎಂಬುದನ್ನ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳ ಸ್ವರೂಪವುಳ್ಳವನಾಗಿ, ಜ್ಞಾನಾಕಾರದಿಂದಲೂ ಇರುವವನಾಗಿ, ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪಿಯಾಗಿ, ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಕಾಶನಾಗಿ ಇರುವಂತ ರೀತಿಯನ್ನ ಅವನು ತನಗೆ ತಾನೇ ತೋರಿ ಬರುವವನಾಗಿ, ಅಣುಸ್ವರೂಪಿಯಾಗಿ ಇರುವನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಭಗವಂತ ಸಕಲೇತರ ವಿಲಕ್ಷಣ, ಅರ್ಥಿಕಲ್ಪಕ, ಆಪತ್ಸಕ, ಅವನು ಬೇರೆ ಇದೇ ಇಲ್ಲ. ಅವಾಪ್ತ ಸಮಸ್ತ ಕಾಮ. ಯಾರೋ ಏನೋ ಅವ್ನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ನನ್ಗೆ ನೀವು ನನ್ನೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ, ನನ್ನೇ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಯಾರು ಹೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಈ ತರದೇನಾದ್ರು ಇದೆ ಅವನಿಗೆ. ಅವನಿಗೇನು ಬೈಕಿಗಳೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾರಿಂದ ಅವನಿಗೇನು ಆಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ನಮಗೆ ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸೋಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನೀರು ಗಿಡ ಹಾಕೋಬೇಕು, ಕಣ್ ಕಾಣಿಸೋಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡಕ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಆತರ ಏನಾದ್ರು ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೇಲೆ ಅವ್ನು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಾನೋ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಕಣ್ಣಿಲ್ದೇನೆ ಅವ್ನು ನೋಡ್ಬಲ್ಲ, ಕಿವಿ ಇಲ್ದೇನೆ ಕೇಳಬಲ್ಲ. ಅವರಿದ್ರೇನೆ ನಿತ್ಯ ಸೂರ್ಯಗಳು ಇವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾರ ಮೇಲೂ ಅವನು ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಈಸ್ ಟೋಟಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ನಾವು ಪೂರಾ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ. ಇದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಈ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೂ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೂ. ಅವನಿಲ್ದಿದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಣವದಲ್ಲಿದೆ, ಮೊದಲನೇ ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಮಃ. ಆ ನಮಃ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮುಂದಿನ ವಾರ ನೋಡೋಣ. ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಿ ಇದ್ರದ್ದೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ರಹಸ್ಯ ಮಾತೃಕೆಯಲ್ಲಿ. ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನೇ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ. ವಾದಿದ್ವಿಪ ಶಿರೋಭಂಗ ಪಂಚಾನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯ ಸ್ಥಿರಂ ವಿಜಯತಾಂಬುವಿ. ಶ್ರೀಮತೆ ನಿಗಮಾಂತ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ವಾಸು